نیچے لکڑی کی کرسی پر بیٹھی ہیں شمیم بیگم، چہرے پر سختی، آنکھوں میں وقار۔ دروازہ زور سے کھلتا ہے، علیزہ تیز قدموں سے اندر آتی ہے، آنکھوں میں آنسو۔ امی، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ شمیم بیگم بغیر نظر اٹھائے: میں نے وہی کیا جو ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے کرتی ہے۔ علیزے: بھلائی میری شادی طے کر دینا مجھ سے پوچھے بغیر، یہ آپ کو بھلائی نظر آتی ہے؟ کیمرہ علیزہ کے چہرے پر کلوز اپ ہوتا ہے، آنکھوں میں بغاوت صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ شمیم بیگم اب نظریں اٹھاتی ہے۔ کبھی کبھی اولاد کو وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتی ہے، بلکہ وہ ملتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ علیزے دھیرے سے بولتی ہے: یا وہ جو آپ کی انا کو بہتر لگتا ہے۔ ہوا کا تیز جھونکا، درخت کے پتے ہلتے ہیں، ماحول میں تناؤ مزید بڑھتا ہے۔ حمزہ 30 سال پہلے سنجیدہ اور باوقار شخص شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا شہر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے دوست فراز داخل ہوتا ہے۔ فراز مسکراتے ہوئے: مبارک ہو بھائی، سنا ہے شادی طے ہو گئی ہے۔ حمزہ بغیر مسکرائے جواب دیتا ہے کہ ہاں، طے تو ہو گئی ہے۔ فراز پوچھتا ہے: لگ نہیں رہا کہ تم خوش ہوئے ہو؟ حمزہ گہری سانس لیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوشی کبھی کبھی ذمہ داری کے شور میں دب جاتی ہے۔ فراز یہ سن کر چونک جاتا ہے: تم نے لڑکی کو دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ حمزہ مختصر جواب دیتا ہے: نہیں، بس نام سنا ہے، علیزے۔ کیمرہ حمزہ کے چہرے پر زوم، جیسے کوئی پرانی یاد دل میں چھپی ہو۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے 2 سال پہلے کا منظر۔ بارش ہو رہی ہوتی ہے، یونیورسٹی کا کیمپس۔ علیزے چھتری کے بغیر بھاگ رہی ہے، اچانک پھسلتی ہے اور کوئی اسے وہاں پر آ کر سنبھال لیتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی حمزہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی جاتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ملتی ہیں۔ علیزے ہلکی سی مسکراہٹ دیتی ہے اور حمزہ کو تھینک یو بولتی ہے۔ حمزہ: احتیاط کرنی چاہیے تھی نا تمہیں، اتنی بارش ہو رہی ہے اور اس بارش میں تم بھاگ رہی ہو۔ بارش کی بوندیں، پس منظر میں ہلکی موسیقی، فلیش بیک ختم ہوتا ہے۔ علیزے کو ہمیں دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی الماری کھولتی ہے۔ وہاں پر ایک پرانی ڈائری پڑی ہوتی ہے جسے وہ اٹھاتی ہے۔ ڈائری کے اندر ایک تصویر بارش والے دن کی دور سے کسی نے چوری چھپے لی ہوتی ہے علیزہ کے لیے۔ وہ سرگوشی کرتی ہے: حمزہ، اگر تم ہوتے تو شاید سب مختلف ہوتا۔ دروازے پر دستک۔ شمیم بیگم: کل لڑکے والے آ رہے ہیں، تیار رہنا۔ علیزے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور اسی کے ساتھ کیمرہ تصویر پر زوم کرتا ہے اور تصویر کے آگے دوبارہ سے علیزے کی آنکھیں نم ہمیں دکھائی جاتی ہے کہ وہ کس طرح اس رشتے سے ناخوش ہے، لیکن وہ حقیقت سے بالکل ناواقف ہوتی ہے کہ آخر حقیقت کیا ہے، حمزہ لڑکا کون ہے اور کون سا ہے، لیکن وہ نام بھی نہیں جانتی۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہلچل ہے، ڈرائنگ روم سجایا جا رہا ہے۔ شمیم بیگم ہر چیز خود چیک کر رہی ہے اور لوگوں سے پتہ کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، بھلا ڈرائنگ روم کو سجایا جا رہا ہوتا ہے۔ کشن سیدھے رکھو اور چائے کا سیٹ وہ والا نکالو جو لاہور سے آیا ہے۔ علیزے اپنے کمرے میں بیٹھی آئینے کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، ہلکا سا میک اپ مگر چہرے پر اداسی۔ اس کے کزن مائرہ اندر آتی ہے۔ مائرہ شرارتی انداز میں
वाह भाई दुल्हनिया, इतनी संजीदा क्यों हो? लड़का हैंडसम हुआ तो अलैदा खुश्क लहजे में अलीज़ा उसे जवाब देती है, शादी चेहरे से नहीं होती माहिरा, किस्मत से होती है। माहिरा चौंक कर उसे देखती है। तुम अब भी उसे याद कर रही हो? अलीज़ा नजरें झुका लेती है और उसे कोई जवाब नहीं देती कि आखिर उसके दिल में चल क्या रहा है। इसके बाद मंजर में हम देखते हैं कि लड़के वालों की आमद अलीज़े के घर होती है। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठती है। सबसे पहले एक बावकार शख्सियत अंदर आती है, सलीम साहब, हमजा के वालिद। उनके पीछे हमजा। कैमरा स्लो मोशन में हमजा के चेहरे पर जूम करता है। अलीज़ा ट्रे लेकर अंदर आती है, नजरें झुकी हुई। जैसे ही वो सामने बैठती है और सर उठाती है और उसके हाथ से कप तकरीबन गिर जाता है। हमजा भी अलीज़े को देखकर साकित रह जाता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। वही बारिश वाला लम्हा, वही खामोशी, मगर अब फजा बदल चुकी है। माहिरा धीरे से अलीज़े के कान में कहती है, यही है। अलीज़े की आवाज जैसे कहीं गुम हो गई हो। हमजा, हमजा हम शक्ल बोलता है। अलीज़े। शमीम बेगम हैरान होकर दोनों की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? कमरे में ये सुनकर खामोशी छा जाती है। रिवायती अंदाज में दोनों को चंद मिनट अकेला छोड़ दिया जाता है। दरवाजा बंद होता है। कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा जाती है। हमजा गहरी सांस लेता है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तुम होगी, अलीज़े हल्की कड़वाहट से, और मुझे अंदाजा नहीं था कि जिसने वादा किया था वो यूं खामोशी से गायब हो जाएगा। हमजा चौंक कर, मैं गायब नहीं हुआ था अलीज़े, मैं गायब नहीं हुआ था। अलीज़े की आंखों में ये सुनकर आंसू जारी हो जाते हैं और उससे सवाल करती है, तो फिर क्या हुआ था? एक दिन तुमने कहा था मैं वापसी आऊंगा और फिर तुम कभी वापस मेरी तरफ नहीं लौटे और मैं तुम्हारी राह तकती रह गई, और इस राह तकते रहने में मेरी आधी जिंदगी निकल चुकी है। हमजा नजरें चुरा लेता है और कहता है कि मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ था। हमें फौरन दुबई शिफ्ट होना पड़ा। मेरा फोन, सब कुछ वही रह गया। मैं तुम तक कैसे पहुंच सकता? आखिर तुम मुझे बताओ। अलीज़ा तलखी से हंसती है। 2 साल हमजा, 2 साल, मैं एक बार भी नहीं। हमजा धीरे से, मैं वापस आया था, तुम्हारी मंगनी की खबर सुनी और मैं वापस दुबई चला गया। जब मैंने तुम्हारी मंगनी की खबर सुनी तो उस वक्त मुझे काफी अफसोस हुआ। अलीज़े चौंक जाती है। मेरी मंगनी? ये तुमसे किसने कहा है? और ये तुमने किससे सुना है जो तुमने उसकी बातों पर यकीन कर लिया है? हमजा कहता है कि हाँ, सबको यही बताया गया था, सब यही कह रहे थे, हर किसी की जुबान पर यही अल्फाज थे। अलीज़े के जहन में एक नाम गूंजता है, शमीम बेगम। बाहर ड्राइंग रूम में दिखाया जाता है। शमीम बेगम और सलीम साहब पुरानी बातें कर रहे होते हैं। सलीम साहब कहते हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी से रिश्ता पक्का हो जाए। हमजा ने खुद कहा है, उसे कोई एतराज नहीं है। शमीम बेगम मुस्कुरा देती है। हमें भी यही मुनासिब लगता है। उनके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान नजर आता है कि दोनों फैमिलीज इस रिश्ते से काफी खुश है। अब हमजा और अलीज़े पर बात ठहर जाती है कि क्या उनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, क्या वो ठीक हो पाएगी या दोबारा से उनके दरमियान एक रुकावट पैदा हो जाएगी। अलीज़े धीरे से
हमजा से बोलती है, तो ये सब अम्मी ने किया था। हमजा संजीदगी से, शायद वो हमें अलग रखना चाहती थी। अलीज़े की आंखें में तकलीफ और पूछती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। हमजा कुछ कहने ही वाला होता है कि दरवाजा अचानक खुलता है। शमीम बेगम दरवाजे के अंदर दाखिल होती है और पूछती है। शमीम बेगम अंदर आती है। वक्त हो गया है, फैसला क्या है तुम दोनों का, मुझे बताओ। कैमरा तीनों के चेहरों पर बारी बारी जूम करता है। अलीज़े पहली बार मां की आंखों में आंखें डालकर देखती है। हमजा धीरे से कहता है, हमें ये रिश्ता कबूल है। अलीज़े चौंक कर उसे देखती है। शमीम बेगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट हमें देखने को मिलती है। बैकग्राउंड में गहरा सस्पेंस और नाजरीन के लिए एक बहुत ही सस्पेंस सा माहौल छा जाता है। जैसे ही सब बाहर जाते हैं, कैमरा शमीम बेगम के चेहरे पर क्लोजअप होता है। वो मोबाइल निकालती है और एक नंबर डायल करती है। हाँ, पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, लेकिन याद है, अगर अलीज़े को सच पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शमीम बेगम कहती है, वो सच कभी भी सामने नहीं आएगा। कट टू ब्लैक। यहां पर एक सस्पेंस बढ़ जाता है और नाजरीन के दरमियान ये बात हो जाती है कि क्या शमीम बेगम वाकई अलीज़े की सगी वालिदा है या उनकी सगी वालिदा नहीं है। इसी बात को नजरअंदाज करते हुए तमाम नाजरीन इस बात को सोच रहे होते हैं। कमरे में हल्की रोशनी होती है। शमीम बेगम अलमारी के लॉकर से एक पुरानी फाइल निकालती है। फाइल के ऊपर लिखा होता है, वसीयत नामा मरहूम हारिस महमूद। इनके हाथ हल्के से कांपते हैं। वो आहिस्ता से सरगोशी करने लगती है। मैंने तुमसे वादा किया था हारिस, मैं ये घर किसी और के नाम नहीं होने दूंगी। कैमरा फाइल के अंदर मौजूद कागज पर जूम करता है। वसीयत में लिखा है, मेरी जायदाद का निस्फ हिस्सा मेरी बेटी अलीज़े के नाम और बाकी निस्फ हिस्सा मेरे दोस्त सलीम के बेटे हमजा खान के नाम होगा, बशर्तिया दोनों की शादी हो जाए। सस्पेंस म्यूजिक तेज हो जाता है। अलीज़ा बेचैन है। वो हमजा को मैसेज टाइप करती है, क्या हम कल मिल सकते हैं? मुझे कुछ पूछना है तुमसे। चंद सेकंड बाद हमजा का रिप्लाई आता है, जिसमें लिखा होता है, हाँ क्यों नहीं, जब भी तुम कहो हम आपस में मिल सकते हैं। अलीज़ा की आंखों में उसी वक्त एक अज़ब पैदा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पुरसकून माहौल। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही होती है और हवा की आवाज से ऐसा मालूम होता है कि कोई चल रहा हो। अलीज़ा और हमजा आमने सामने बैठे होते हैं। अलीज़ा सीधा सवाल करती है, पूछती है हमजा से, क्या तुम्हें मालूम है ये रिश्ता इतनी जल्दी क्यों तय पा गया है? हमजा चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है कि हाँ। अलीज़े ये सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि क्या मतलब? हमजा नजरें नीची कर लेता है। मेरे वालिद और तुम्हारे अब्बू के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, अगर हमारी शादी हो जाए तो दोनों खानदानों का बिजनेस और जायदाद एक हो जाएगी। यह सुनकर अलीज़े के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो तुम्हें सब मालूम था? हमजा जवाब देते हुए कहता है कि मुझे वसीयत के बारे में कल पता चला है। अलीज़े तलखी से, और फिर भी तुमने हाँ कर दी? हमजा की आवाज नरम मगर मजबूत,
میں نے ہاں جائیداد کے لیے نہیں کی۔ علی سے میں نے ہاں اس لیے کی کیونکہ میں اب بھی تم سے وہ رک جاتا ہے۔ علیزے کی سانس رک سی جاتی ہے کیونکہ اب بھی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ خاموش۔ بارش کی آواز اور تیز ہو جاتی ہے، ہوا مزید تیز ہو جاتی ہے، پتوں کی آوازیں اور درختوں کی جنجناہٹ ہمیں سننے لگتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علیزے کچھ کہنے ہی والی ہوتی ہے کہ اسے ایک میسج آتا ہے۔ نام دیکھ کر وہ ساکت رہ جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، اور نام ہوتا ہے احسن۔ حمزہ چونک کر احسن؟ علیزے ہچکچاتے ہوئے حمزہ سے کہتی ہے وہ میری کبھی منگنی نہیں ہوئی تھی، لیکن احسن مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی نے اس سے صاف انکار کر دیا تھا۔ موبائل پر میسج، اگر تم نے حمزہ سے شادی کی تو میں سب کو سچ بتا دوں گا، تمہارے ابو کی موت کا سچ۔ علیزے کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچ صرف اسے ہی معلوم ہے کہ وہ سب کو بتا دے گا۔ حمزہ فوراً پوچھتا ہے کون سا سچ؟ علیزے کی آنکھوں میں خوف دیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے ابو کی موت ایک حادثہ نہیں تھی۔ میرے ابو کی موت کو ایک حادثے کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فلیش بیک 2 سال پہلے کا منظر ہم دیکھتے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے، اندھیری رات ہوتی ہے، چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ علیزے کے ابو گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، فون پر کسی سے بحث بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں وہ زمین کسی صورت سلیم کے نام نہیں کروں گا۔ اچانک بریک فیل ہو جاتی ہے، گاڑی بے قابو ہو کر کھائی میں گر جاتی ہے۔ فلیش بیک ختم ہوتا ہے۔ علیزے کی آواز کانپ رہی ہوتی ہے۔ احسن کہتا ہے بریک فیل حادثہ نہیں تھا، بلکہ تمہارے ابو کی گاڑی کی کسی نے بریک فیل کروائی تھی، اور اسی حادثے کی وجہ سے تمہارے والد کی موت ہوئی ہے۔ حمزہ کے چہرے پر سنجیدگی سی چھا جاتی ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے میرے والد؟ علیزہ نظریں چرا لیتی ہے۔ حمزہ دھیرے سے مگر مضبوط لہجے میں، اگر میرے خاندان کا کوئی بھی اس میں شامل ہوا تو میں سب کے خلاف ہو جاؤں گا۔ علیزے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ مجھ سے جو بھی کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ حمزہ مجھ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس پر یقین کر لیتی ہے۔ کیمرہ گھر کے اندر شمیم بیگم پر کٹ ہوتا ہے۔ وہ ایک پرانی ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ویڈیو میں حارث محمود یعنی کہ علیزے کے ابو کسی پر چیخ رہے ہوتے ہیں، تم نے دھوکہ دیا ہے سلیم، میں یہ راز سب کو بتا کر رہوں گا۔ ویڈیو اچانک بند ہو جاتی ہے۔ شمیم بیگم کے چہرے پر آنسوؤں کی ایک قطار دیکھنے کو ملتی ہے۔ مجھے معاف کر دینا حارث، میں یہ سب علیزے کے لیے کرنا چاہتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور سوال اور بھی خطرناک بن جاتا ہے، کیا سلیم صاحب واقعی حادثے کے ذمہ دار تھے؟ شمیم بیگم کس راز کو چھپا رہی ہے؟ احسن کیا چاہتا ہے، اور کیا محبت اس سازش کے سامنے ٹک پائے گی یا نہیں؟ یہ ہم آگے دیکھیں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں گھر میں غیر معمولی خاموشی ہے۔ علیزے تیزی سے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں طوفان صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ پوچھنا چاہتی ہے۔ شمیم بیگم صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہے۔ علیزے سیدھا سوال کرتی ہے امی، ابو کی موت واقعی حادثے کی وجہ سے ہوئی تھی؟ شمیم بیگم کے ہاتھ رک جاتے ہیں، چند لمحوں کی خاموشی چھا جاتی ہے۔ اور تم یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ علیزے موبائل آگے بڑھاتی ہے کیونکہ کوئی کہہ رہا ہے
کہ وہ حادثہ نہیں تھا اور ابو آخری بار سلیم انکل سے ملے تھے۔ شمیم بیگم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ لوگ بہت کچھ کہتے ہیں علیزے، ہر بات پر تمہیں یقین نہیں کر لینا چاہیے بیٹی۔ علیزے کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ میں لوگ نہیں ہوں امی، میں ان کی بیٹی ہوں۔ فضا بوجھل ہو جاتی ہے، ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ حمزہ اپنے والد کی سٹڈی روم میں داخل ہوتا ہے، یعنی کہ روم منظر تبدیل کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ سلیم صاحب فائل دیکھ رہے ہیں۔ حمزہ سیدھا کہتا ہے، مجھے سچ جاننا ہے ابو حارث انکل کی موت کے بارے میں۔ سلیم صاحب چونک جاتے ہیں۔ یہ بات اچانک کیوں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ حمزہ مضبوط لہجے میں، کیونکہ اگر اس میں ہمارا کوئی ہاتھ ہوا تو میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ سلیم صاحب کرسی سے اٹھتے ہیں۔ تمہیں مجھ پر شک ہے؟ حمزہ کی آنکھیں نم مگر پرعزم نظر آتی ہے۔ مجھے سچ چاہیے، بس مجھے سچ جاننا ہے۔ سلیم صاحب گہری سانس لیتے ہیں۔ ہاں، میرا اور حارث کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ زمین کے معاملے پر مجھ سے ناراض تھا، مگر میں نے کبھی اسے نقصان پہنچانے کا نہیں سوچا تھا۔ حمزہ، تو پھر وہ ویڈیو جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ سلیم صاحب چونک جاتے ہیں۔ کون سی ویڈیو؟ حمزہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے والد واقعی اس بات سے لا علم ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے۔ علیزے کو ایک اور میسج ریسیوڈ ہوتا ہے۔ اگر سچ جاننا ہے تو کل پرانی فیکٹری والے گودام میں آ جانا اکیلی۔ اگلے دن کا منظر ہم دیکھتے ہیں۔ ویران گودام، گرد، خاموش، ٹوٹے شیشے اور ہر طرف خاموشی کے تاثرات نظر آتے ہیں۔ علیزے اندر داخل ہوتی ہے۔ پیچھے سے آواز آتی ہے، میں جانتا تھا کہ تم میرے پاس ضرور آؤ گی۔ وہ بڑھتی ہے۔ احسن سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آنکھوں میں عجیب سا غصہ اور جنون نظر آتا ہے۔ علیزے سخت لہجے میں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ احسن مسکراتا ہے، کہتا ہے کہ میں وہ چاہتا ہوں جو شروع سے چاہتا تھا، اور وہ ہو تم۔ علیزے پیچھے ہٹتی ہے۔ یہ سب بلیک میل ہے۔ احسن آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا ہے۔ تمہارے ابو میرے ابو کو جیل میں بھجوانا چاہتے تھے۔ اسی زمین کے کیس میں میرے ابو نے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ علیزے کی سانس رک جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا مطلب؟ احسن کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے۔ بریک فیل، ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ سسپینس اور مزید بڑھ جاتا ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ آخر احسن علیزے سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ علیزے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، احسن بس رکو۔ حمزہ وہاں پہنچ چکا ہے۔ احسن تنزیہ ہنسی ہنستا ہے، واہ، ہیرو بھی آ گیا۔ حمزہ غصے میں، سچ کیا ہے صاف بتاؤ۔ احسن چیخ کر، سچ یہ ہے کہ تمہارے باپ نے زمین کے لیے دھوکہ کیا اور میرے باپ نے بدلہ لیا۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تو میرے ابو کا قتل؟ احسن خاموش ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں بعد دھیرے سے کہتا ہے، میں نے نہیں کیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ کس نے کروایا تھا۔ حمزہ آگے بڑھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون؟ احسن سیدھا علیزے کی طرف دیکھتا ہے، وہ جسے سب سے زیادہ ڈر تھا کہ سچ سامنے آ جائے گا۔ ڈرامائی وقفہ، شمیم بیگم۔ علیزے جیسے زمین میں گڑ جاتی ہے، نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ احسن موبائل نکالتا ہے، ایک اور ویڈیو چلاتا ہے۔ آواز صاف صاف سنائی دیتی ہے اور وہ آواز شمیم بیگم کی ہوتی ہے۔ یہ حادثہ ہی لگنا چاہیے،
कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। अलीज़े के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। हमजा साकित खड़ा है। कैमरा अलीज़े के चेहरे पर क्लोजअप होता है। आंखों में एक सच्चाई जानने का पुरअज़म तरीका उसकी आंखों में नजर आता है। ऐसे मालूम होता है कि अलीज़े बिल्कुल अंदर से टूट चुकी है। अब सच्चाई जानते ही उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उसे मालूम हो जाता है कि आखिर कातिल कौन था जिसने उसके अब्बू को कत्ल किया है। खैर, अलीज़े दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, आंखें सुर्ख हो जाती है और वो बार बार उन्हीं लम्हों को याद कर रही होती है। हमजा इसके करीब आता है। अलीज़े, हो सकता है ये ऑडियो एडिट की गई हो, हमें अम्मी से बात करनी चाहिए। अलीज़ा आहिस्ता से सर हिलाती है। अगर ये सच हुआ तो मैं अंदर से टूट जाऊंगी हमजा। हमजा मजबूती से कहता है, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, चाहे सब कुछ भी हो जाए। दूर खड़ा एहसन उन्हें देख रहा है। उसकी आंखों में अजीब सा इत्मीनान दिखाई देता है। दरवाजा जोर से खुलता है। शमीम बेगम चौंक जाती है। इतनी देर कहां थी तुम? अलीज़े सीधा मोबाइल उनके सामने रख देती है। ऑडियो चलाती है। कमरे में सन्नाटा सा छा जाता है। शमीम बेगम के हाथ से तस्बीह गिर जाती है। यह देखकर शमीम बेगम घबरा जाती है। शमीम बेगम कुर्सी पर बैठ जाती है। तुम्हें यह किसने दिया? अलीज़े की आवाज कांप रही होती है। अम्मी, बस ये बताएं, क्या आपने अब्बू के साथ धोखा किया? चंद लम्हे कमरे में खामोशी छा जाती है। शमीम बेगम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हाँ, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड की थी। अलीज़े की दुनिया रुक जाती है। हमजा साकित खड़ा ये सब सुन रहा होता है। शमीम बेगम रोते हुए कहती है, लेकिन मैंने तुम्हारे अब्बू को मरने के लिए नहीं छोड़ा था। फ्लैशबैक शुरू होता है। हारिस महमूद और शमीम बेगम के दरमियान शदीद झगड़ा। हारिस गुस्से में, सलीम ने हमें धोखा नहीं दिया, तुम गलत समझ रहे हो। शमीम बेगम चीखती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है वो कागजात बदलते हुए। हारिस गाड़ी लेकर गुस्से में निकल जाते हैं। शमीम बेगम किसी को फोन करती है, उसे रोक लो, वो बहुत गुस्से में है, कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन फोन जिस शख्स को लगता है वो एहसन का वालिद होता है, वही शख्स जो बदला लेना चाहता था। फ्लैशबैक खत्म होता है। शमीम बेगम टूट चुकी है। मैंने सिर्फ उसे रोकने को कहा था, मगर उन्होंने ब्रेक के साथ छेड़छाड़ कर दी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतना आगे की तरफ चले जाएंगे। अलीज़े की आंखें रुकती नहीं। तो अब्बू की मौत आपकी गलती थी? शमीम बेगम सर झुका लेती है। मैंने खुद को कभी मुआफ नहीं किया, इसलिए मैं चाहती थी तुम महफूज रहो। इसलिए मैंने तुम्हें हमजा से दूर रखा, क्योंकि मुझे लगा सलीम अभी उसमें शामिल था। हमजा आगे बढ़ता है, मेरे वालिद बेकसूर थे और आपने नफरत में सब कुछ तोड़ दिया। शमीम बेगम आहिस्ता से कहती है, नफरत नहीं, खौफ था। अचानक दरवाजा खुलता है। पुलिस अंदर आती है। पीछे एहसन खड़ा है। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। शमीम बेगम चौंक कर उसे देखती है। पुलिस ऑफिसर, शमीम बेगम, आपको मुआवनत जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। अलीज़े चीख उठती है, नहीं। शमीम बेगम अलीज़े का चेहरा थामती है। मैंने हमेशा तुम्हें बचाना चाहा, मगर अपनी ही गलती से सब बर्बाद कर दिया। हथकड़ियां उसे लगती है। शमीम बेगम को ले जाया जा रहा होता है। अलीज़े जमीन पर बैठ जाती है। हमजा उसे सहारा देता है। अब क्या होगा? हमजा धीरे से कहता है, अब हम सबके सामने सच लेकर आकर रहेंगे।
नाजरीन, इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या एहसन वाकई सिर्फ सच चाहता था या वो अलीज़े को हासिल करने के लिए सबको ये कह रहा था। क्या शमीम बेगम सजा के बाद वापस आएगी और क्या अलीज़े और हमजा की मोहब्बत इस सब के बाद कायम रह पाएगी या नहीं। ये सब और तमाम चीज़ें हम आने वाली एपिसोड में तफसील के साथ देखेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।